کہ بھارتی قابض فوج کے ظلم کا نشانہ بننے والا ایک اور نوجوان کشمیری شہید ہو گیا ہے۔ 20 سالہ مظفر احمد کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور شدید نعرے بازی کی گئی بھارتی حکومت کے خلاف، جبکہ پلوامہ ڈگری کالج میں طالب علموں پر تشدد کے خلاف طلبہ نے سری نگر کے قریب واقع بالن ہائی وے بند کر دی ہے۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں لڑکیوں سمیت 5 نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سوپور میں طلبہ مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں۔ بارہمولہ، گندربال اور بانڈی پورہ میں بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ بھارتی قابض فوج کے ظلم کا نشانہ بننے والا ایک اور کشمیری نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ 20 سالہ مظفر احمد کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوان کو شہید کیا ہے بھارتی فورسز کی جانب سے، اور اس کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ حکومت کے خلاف، بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی ہے، مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پلوامہ ڈگری کالج میں طالب علموں پر تشدد کے خلاف طلبہ نے سری نگر کے قریب واقع بالن ہائی وے کو بھی بند کر دیا ہے۔ بھارتی قابض فوج کے ظلم کا نشانہ بننے والا ایک اور نوجوان کشمیری شہید ہو گیا ہے۔ 20 سالہ مظفر احمد کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے اور شدید نعرے بازی کی گئی ہے، جبکہ پلوامہ ڈگری کالج میں طالب علموں پر تشدد کے خلاف طلبہ نے سری نگر کے قریب واقع بالن ہائی وے بند کر دی ہے۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں لڑکیوں سمیت 5 نوجوان شدید زخمی ہو گئے، جبکہ سوپور میں طلبہ مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بارہمولہ، گندربال اور بانڈی پورہ میں بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت نے اپنے فوجی کو کھانا تو نہ دیا، نوکری سے ہی فارغ کر دیا۔ بھارتی فوجیوں کو ناقص کھانا ملنے کا تیج بہادر نے انکشاف کیا تو اسے مسلسل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ تیج بہادر کو نوکری سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ مودی سرکار تنقید برداشت نہ کر سکی اور فوجیوں کی حالت سدھارنے کی بجائے سہولیات مانگنے والے فوجی کو ہی نوکری سے فارغ کر دیا۔ اور اب بات کریں گے پیناما کیس کی، جس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ 23 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے سے پہلے سیاسی اجلاس ہونے لگے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ تک سیاسی بیٹھکیں لگ گئی ہیں اور صورتحال سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کر رہے ہیں کہ آج مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اجلاس بھی بلائے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی اپنے رہنماؤں کو طلب کیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھی آج اسلام آباد میں ایک اجلاس طلب کر دیا گیا ہے، جو کہ کل کی متوقع صورتحال کے پیش نظر آج اپنا لائحہ عمل طے کریں گے۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگے ہیں اور اس حوالے سے پیناما کیس کا فیصلہ جو کہ کل سنایا جائے گا، جس میں 23 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کل سر جوڑ کر بیٹھے گی، جبکہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف آج اپنا اجلاس بلا چکے ہیں۔ بڑے کیس کے بڑے فیصلے سے پہلے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ پارلیمنٹ کی راہداریوں سے لے کر حکومتی ایوانوں اور سیاست کے ٹھکانوں تک صرف پیناما کیس کا ہی تذکرہ ہونے لگا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قریبی رفقا کی بیٹھک سجا لی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کی پوزیشن کو ہر صورت دفاع کیا جائے گا، جبکہ حکومتی موقف کے دفاع کے لیے خواجہ آصف، طارق فضل چودھری، مریم اورنگزیب، دانیال عزیز اور طلال چودھری پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے کہا کہ جب وزیر اعظم کا نام ہی پیناما میں نہیں تو فیصلہ خلاف کیسے آ سکتا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے بھی پیناما فیصلے کو سیاست کا محور بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے اہم رہنماؤں کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کر لیا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت بھی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ دوسری جانب پیناما فیصلے پر بنی گالہ میں پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس جاری ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی جمعے کو یوم تشکر منائے گی، فیصلے سے مطمئن نہ ہوئے تو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے شہباز احمد سے۔ شہباز بتائے گا کون کون اس اجلاس میں شریک تھا اور کیا طے پایا اس اجلاس میں؟
जी देखिए, अभी भी बनी गाला में इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ का मशावरती इजलास जारी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शफकत महमूद, असद उमर, शरीम मजारी, नईमुल हक में दीगर जो सीनियर कायदीन है वो शरीक हैं। और इजलास जो है कल जो एक अहम फैसला आ रहा है मुल्क की तारीख का, वो उसके हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। और हमारे ज़राए तहरीक इंसाफ के कह रहे हैं कि एक तजवीज़ इमरान खान के सामने रखी है कि अगर तहरीक इंसाफ कल के फैसले में सुरखरू होती है तो उस सूरत में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। जैसे यौम तशक्कुर तहरीक इंसाफ ने मनाया था 1 नवंबर को, उसी तरह का यौम तशक्कुर भी यहाँ भी तहरीक इंसाफ मनाएगी। और अगर फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, सूरत में जलसा भी किया जा सकता है। और तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि हर सूरत तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद अवाम में जाएगी। तो हम आपको ये बता चलूँ कि आज जो सियासी है हलचल मची हुई है। इमरान खान ने इस मुशावरती इजलास को जो हिकमत अमली तय की जाएगी, जो भी इस वक्त बनी गाला में जारी है, इसके बाद एक कोर कमेटी का इजलास इमरान खान ने तलब कर लिया है। और ज़राए बता रहे हैं कि 5 बजे इस्लामाबाद के एक निजी होटल में होगा, जिसमें हिकमत अमली के वाले से जो हिकमत अमली तय की जाएगी, जो फैसले किए जाएंगे, कोर कमेटी जो है वो इसकी तौसीक करेगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ बाकायदा ऐलान कर देगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो कल के बाद क्या करने वाली है। पनामा फैसले पर बनी गाला में इजलास अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहां पे अहम खबर शामिल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोस्त ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोस्त ने मुलाकात की है। इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस्त की मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस मुलाकात में किन किन उमूर पर बात हुई, इस हवाले से हम मजीद भी अपडेट्स हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कंफर्म कर सकते हैं कि इस मुलाकात में इत्तलात के मुताबिक, अब तक की मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोस्त की इत्तलात के मुताबिक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तलहा सईद से। तलहा, बताइएगा क्या पता चल सका इस मुलाकात के बारे में? जी बिल्कुल, ईरान के एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में मेहदी हुनरदोस्त, उनकी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो है आज मुलाकात हुई है, जिसके अंदर खित्ते के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी के तमाम तर जो मसाइल हैं उनके बारे में जो है वो मजीद तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की गई है। जिसके साथ साथ जो है एक जो हमारा एक जो मुश्तरका जो एक सेट है टेररिज्म का, उसको भी एड्रेस करने के लिए जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। जिसके अलावा साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो इस बारे में कहना था कि पाक ईरान जो ताल्लुकात हैं इनकी एक बहुत ही जो है एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिसको जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। और दोनों कौमों के अंदर एक दूसरे के लिए जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट भी मौजूद है और एक दूसरे के जो मफादात हैं उनके लिए वो एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलहा सईद आपका। इससे पहले हम बात कर रहे थे पनामा केस की और इसका फैसला क्या हो सकता है, इसका जवाब तो यकीनन कल आएगा। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि जजेस डबल माइंडेड हैं, शायद कल कोई मुआवजा हो जाए, जबकि शेख रशीद का कहना है कि कल पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। पनामा केस का फैसला वजीर आजम के खिलाफ आएगा या हक में? हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जीत की उम्मीद। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की नजर में जज डबल माइंडेड है। उनका कहना है कि शायद कल कोई मौजज़ा हो जाए, फैसला रियासत को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमजोर भी कर सकता है। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने तो वाज़ेह कह दिया कि कल जीत अवाम की होगी, तारीखी फैसला आएगा। अवाम की जीत का दिन है और वाहिद कानूनी और आईनी तरीके से करप्शन के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली भी पुर उम्मीद है, कहते हैं कि जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो फिर सजा कैसी? हमें पूरी उम्मीद है कि जब कुछ गलत नहीं किया तो उसका फैसला भी अच्छा आना चाहिए। पनामा केस का फैसला आने में सिर्फ एक रोज बाकी है। फैसला जो भी आए, ये बात खुशाइंद है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने फैसले को तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। और अभी आपको बताएं कि पनामा केस के फैसले पर अवामी तहरीक भी मैदान में आ चुकी है। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पनामा के फैसले के बाद कल शाम 6 बजे कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है।
اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے زبیر ساجد ڈھلو سے. زبیر مزید اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طارق القادری نے ٹورنٹو کینیڈا سے جو ہے کور کمیٹی کا عوامی تحریک کا اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس کا جو وقت رکھا گیا ہے وہ پاناما کا فیصلہ جب دوپہر 2 بجے آئے گا, اس کے بعد شام 6 بجے رکھا گیا ہے, اور اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی جو سیاسی ہے عوامی تحریک کی اس کو طے کیا جائے گا کہ پاناما کا فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد کس صورتحال پر عوامی تحریک جو ہے آئندہ سیاسی کو حکمت عملی بنائے گی اور آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے سکے گی. جی پاکستان عوامی تحریک بھی میدان میں آ چکی ہے. بہت شکریہ زبیر ساجد ڈھلو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاناما کیس کے فیصلے کا سبھی کو انتظار ہے. سپریم کورٹ کی راہداریوں میں بھی اسی کے فیصلے کی گونج سنائی دیتی ہے. وکلاء کی اس تمام تر صورتحال پر کیا رائے ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پاناما کیس کے فیصلے کا سب کو ہی انتظار ہے اور سپریم کورٹ کی راہداریوں میں بھی اسی کے فیصلے کی گونج سنائی دیتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پاناما کیس کا فیصلہ کل جاری کرنے جا رہی ہے. کیا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف پاناما کیس میں نااہل ہو جائیں گے؟ آئیے قانونی ماہرین سے پوچھتے ہیں. میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ کے سامنے اس پورے مقدمے کے دوران جو ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے, میری رائے یہ ہے کہ شاید ان شواہد کی بنیاد پر وزیراعظم کے حوالے سے نااہلی کا کوئی فیصلہ شاید نہ آئے. مجھے کبھی امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں کرپشن کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگا اور پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ کا ایک نیا رخ متعین ہے. اگر یہ پٹیشنرز کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس صورت میں بھی اس کے بہت دور رس نتائج آئیں گے, اور اگر یہ رسپونڈنٹس کے حق میں ہوتا ہے تب بھی. تھریسا مے نے اعلان کر دیا, اس کے پاس ابھی 3 سال پڑے, وہ کہتی ہے نہیں برطانیہ کو ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے. یہ ہمت کریں, استعفیٰ دیں گے تو شاید ان کے لیے باعزت راستہ ثابت ہو استعفیٰ. قانونی ماہرین کی رائے اپنی جگہ, لیکن پاناما کیس کے فیصلے سے دور رس نتائج برآمد ہوں گے. کیمرامین ساجد محمود کے ساتھ جہانزیب عباسی, نیو نیوز, اسلام آباد. اور جناب تاریخ پر تاریخ کا ڈائیلاگ تو ہوا پرانا. پاناما کیس میں تو وکیل پر وکیل ہوتے رہے. پاناما کی مکمل داستان میں وکیلوں کی تبدیلی کی منفرد کہانی بتا رہی ہیں اسلام آباد سے عفت حسن رضوی. پاناما کیس کچھ ایسا آسان بھی نہیں تھا. بھاری بھاری ثبوتوں کی فائلیں جمع تو کرا دی, مگر دلائل بھلا کون دیتا. اسی لیے وزیر اعظم نواز شریف, ان کے بچوں, دوسری جانب عمران خان اور سراج الحق کو وکیل بدلتے ہی بن پڑی. سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنے وکیل حامد خان کو بدلا, جنہیں کیس کے ابتدا میں ہی سرخ جھنڈی دکھا دی گئی. ان کی جگہ نعیم بخاری نے بھاری ذمہ داری اٹھائی. پاناما کیس مزید کھلا تو جماعت اسلامی کو بھی وکیل بدلنے کا خیال آ گیا. جماعت کے کیمپ میں ایڈوکیٹ اسد منظور بٹ کی جگہ ایڈوکیٹ توفیق آصف نے لے لی. ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ کئی سماعتوں میں وزیر اعظم کے مقدمے کی پیروی کرتے رہے, مگر ان کی جانب سے عدالت کو یہ دلیل دینا کہ پرانے وقتوں میں کاروبار پرچیوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا, انہیں باہر کا راستہ دکھا گیا. سلمان اسلم بٹ کی جگہ آئے منجے ہوئے وکیل مخدوم علی خان. وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے بڑی دلجمی سے اپنے موکلین کا دفاع کیا, مگر نہ جانے کیا ہوا, ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ اور شاہد حامد کو وکیل کر لیا گیا. وکیلوں کی تبدیلی سے پاناما کیس تو الجھا, مگر اس کا فائدہ یا نقصان فریقین کو کیا ہوا وقت نے بتا دیا. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عفت حسن رضوی, نیو نیوز, اسلام آباد. پاناما کیس کا فیصلہ تو کل آنا ہے, لیکن وزیر اعظم نواز شریف کی حمایت میں لاہور میں راتوں رات بینرز لگا دیے گئے. بینرز اور پینا فیلکس شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے ہیں. اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں اشتہاری مہم کے خلاف قرارداد بھی جمع کرا دی ہے, اور اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب حکومت بہت متحرک بھی ہو گئی ہے. مزید اپڈیٹس جانیں گے عبد القادر خواجہ سے. جی عبد القادر. اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ پر, جو کہ لاہور کی مین شاہراہ ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے پیچھے جو ہیں وہ, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے چلیں تو یہاں پر سٹریمرز اور بینرز کی تعداد میں بے شمار جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہاں پر کوئی ایسا پول نہیں ہے, کوئی لائٹ پول نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ سٹریمرز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حق میں جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی طرف سے آویزہ کیے گئے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے آویزہ کیے گئے ہیں. یہاں پر اگر میرے کیمرہ مین
لیفٹ سائڈ پہ دکھائیں تو یہاں پر بھی سٹریمرز کی بڑی تعداد موجود ہے. خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے بے تحاشا یہاں پر سٹریمرز لگائے گئے ہیں. اور جب یہ ہم نے اپنے ذرائع کے مطابق معلوم کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ سٹریمرز کی پی ایچ اے یا جو ہے وہ ضلع انتظامیہ سے اجازت لی گئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہمارے سے کسی قسم کی اجازت نہیں لی گئی. عبدالقادر خواجہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر ایک اور شامل کرتے ہیں. پیناما کیس کے فیصلے سے پہلے حکومت نے بھکی پاور پروجیکٹ کے ہنگامی افتتاح کا فیصلہ کر لیا ہے. آج وزیر اعظم بھکی پاور پلانٹ کا افتتاح کریں گے. وزراء کو ساری مصروفیات چھوڑ کر افتتاحی تقریب میں پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. پاناما کیس کی ٹینشن یا لوڈ شیڈنگ پر عوام کے بڑھتے ہوئے احتجاج کا اثر. حکومت نے وقت سے پہلے ہی بھکی پاور پلانٹ کے ہنگامی افتتاح کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم نواز شریف آج بھکی پاور پلانٹ کا افتتاح کریں گے. صوبائی اور وفاقی وزراء کو تمام کام چھوڑ کر سائٹ پر پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی قصور میں گندم کٹائی مہم منسوخ کر کے بھکی کا رخ کر لیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف پارٹی کارکنوں سے خطاب کریں گے. ابتدائی طور پر بھکی پاور پروجیکٹ سے 700 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کی جائے گی. کیا بکواس ہے. اور آپ کو بتائیں کہ گرمی اپنے جوبن پر ہے اور اس پر کے الیکٹرک کی کارستانیاں بھی جاری ہیں. کراچی میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن گئی ہے. اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بیزار ہو گئے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں سدرا ڈار. کراچی میں گرمی کا پارا بڑھتے ہی بجلی نے بھی دکھائے اپنے رنگ اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہوا طویل. شہری ہوئے پریشان پر کے الیکٹرک نہ آئی باز. اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی معمولات زندگی ہوئی متاثر. 1 گھنٹے کا بول کے جاتے ہیں بولتے ہیں لیکن جاتی 2 سے 3 گھنٹے اور کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. مطلب آج کل تارے بارے اتار رہے ہیں. شہریوں کا حکومت سے اور کے الیکٹرک سے مطالبہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو مشکلات میں نہ دھکیلیں. بجلی دیں تاکہ معمولات زندگی بحال رہے. کیمرہ مین دانش شکیل کے ساتھ مونا صدیقی، نیوز کراچی. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے. صنعتوں میں بلا تعطل بجلی فراہم کی جا رہی ہے. حکومت ادارہ جاتی اصلاحات پر توجہ دے رہی ہے. ملک میں بنیادی ڈھانچے بھی شعبے میں بے مثال ترقی ہوئی ہے. جبکہ وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے بڑا دعویٰ بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کل سے شارٹ فال میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. دسمبر تک 6000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل نہ ہوئی تو ان کا گریبان حاضر ہے. لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے وزیر بجلی کا اہم اعلان. گرمی میں لوڈ شیڈنگ عذاب سے کم نہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر بجلی خواجہ آصف کا اعتراف. بہت سے پلانٹس جو ہے بند کرتے رہتے ہیں، ان کو چلاتے رہتے ہیں. جمعرات سے صورتحال میں بہتری کی نوید بھی سنا دی. لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافے پر کہا کہ 2200 میگا واٹ کے پلانٹس مرمتی امور کے باعث بند تھے اور کہا کہ ملک میں بجلی کا اصل شارٹ فال 5200 میگا واٹ ہے. لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ بھی کر دیا. کہتے ہیں دسمبر تک شارٹ فال ختم نہ کیا تو ان کا گریبان حاضر ہے. ادھر ملتان میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی میں طلبہ بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. طلبہ نے بسوں کی شٹل سروس کو یونیورسٹی میں روک لیا اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے عمران ارشد سے. عمران بتائیے گا طلبہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جن کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہاسٹل کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ بہت پریشان ہیں. چونکہ طلبہ کے پیپرز بھی ہو رہے تھے، اس حوالے سے سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی یہ جتنے بھی نوجوان ہیں اور یہاں پہ طلبہ طالبات ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. جی آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے یونیورسٹی انتظامیہ کے بارے میں اور لوڈ شیڈنگ کے بارے میں؟ 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، 12 گھنٹے اسٹوڈنٹس گرمی میں مر رہے ہیں، مچھر ادھر ہے. ان لوگوں کو فنڈ دیے جاتے ہیں انتظامیہ کو. جنریٹرز کے پروسپیکٹس پہ آپ دیکھ لیں، ادھر لکھا ہوا ہے جنریٹر کا، یہ فنڈ یہ لوگ رکھ لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ گرمی میں مر رہا ہے. ہمارے پاس پکچرز ہیں جو ہاسٹل کی، جو واش روم ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی کوئی پائپ لائن نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. یہ انتظامیہ صرف اسٹوڈنٹ کو بیوقوف
और उन्हें उनका हक खा रही है। जी बिल्कुल, आपने ये स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे मुश्तिल स्टूडेंट्स हैं, मुजाहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से उनको तंग किया जा रहा है, लाइट नहीं उनको प्रोवाइड की जा रही और इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि बिल्कुल पानी यहाँ पे हॉस्टल के अंदर वजू तक के लिए पानी नहीं है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जल्द अज जल्द लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि उनको पानी मुयस्सर आ सके और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सुख का सांस ले सके। उधर मुल्तान में तो तलबा लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है, साथ ही साथ गर्म मौसम के वार भी जारी हैं। बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आग बरसा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि रवां हफ्ते के आखिर तक मुल्क के दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। सूरज का जोश कम हुआ, न गर्मी का जोर टूटा, शदीद मौसम के थपेड़े जारी। लाहौर में आज भी कड़कड़ाती धूप शहरियों का इम्तिहान ले रही है, सड़कें भी आग उगलने लगी। अंदरूने सिंध और जनूबी पंजाब में भी सूरज का मिजाज बदस्तूर बरहम है। शदीद मौसम के बायस शहरी बिलबला उठे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि रवां हफ्ते के आखिर तक मुल्क के बाज़ इलाकों में हल्की बारिशें होंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। कुछ इलाकों में 2 दिन के बाद, कुछ इलाकों में 2 दिन के दौरान और कुछ इलाकों में 3 दिन के बाद तेज हवाओं, कुछ इलाकों में आंधी के साथ लाइट रेन होगी। दूसरी जानिब अगले 24 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी। और आपको बताएं कि शदीद गर्मी की शिद्दत के पेश नजर पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात कबल अज वक्त करने की तजवीज जेर गौर है। वजीर तालीम की जेर सदारत मुनक्किदा इजलास में स्कूल्स की छुट्टियां 1 जून के बजाय 22 मई को करने की तजवीज रखी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद मंजूर से। राशिद, इसका हतमी फैसला कब तक किया जाएगा? जी हाँ, ये वजीर तालीम राना मशहूद अहमद की जेर सदारत आज इजलास हुआ, जिसमें मौसम की हिद्दत जो है वो उसके पेश नज़र एक तजवीज़ जेर गौर रही है। उसमें कहा गया है कि जो 1 जून को मौसम गर्मा की छुट्टियां होने जा रही हैं, क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसे थोड़ा सा पहले कर दिया जाए और 22 मई को ये तजवीज़ दी गई है कि ये छुट्टियां कर दी जाएं। लेकिन मौसम जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि शायद 1 हफ्ते बाद मौसम तब्दील हो जाए, इसलिए हतमी इसका फैसला नहीं किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजलास में यही जेर बहस रहा मामला कि अगर मौसम इसी तरह शदीद गर्मी का रहता है तो छुट्टियां जो हैं वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले भी हो सकती हैं। फैसला नहीं किया गया है। राशिद मंजूर, शुक्रिया आपका। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नियो न्यूज के साथ रहिए। और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़हा इंसान कल के फैसले की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारी ये लड़ाई और ये जंग, मैं एक बार फिर कहूँगा कि सिर्फ फर्द के साथ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है और करप्ट सिस्टम के खिलाफ है और करप्ट स्टेटस को के खिलाफ है। और जब तक करप्ट सिस्टम और करप्ट स्टेटस को है, ऐसी वाक़यात और सानहात होते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जजेस को तौफीक दे कि वो इस फैसले के नतीजे में वो तमाम दराड़े, वो तमाम दरवाजे, वो तमाम रोशनदान बंद कर ले, जिसके नतीजे में करप्शन के जरासीम हमारे मुल्क में, हमारे इदारों में, हमारी ईवानों में और हमारी सियासत में और हमारे मामलात में आ रही है। मैं मानता हूँ ये सारी जिम्मेदारी अदालतों का नहीं है, ईवानों का भी इसमें हिस्सा है, इदारों का भी इसमें हिस्सा है। लेकिन हालात ने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैसले के नतीजे में हमारी अदालतों को सुरखरू कर ले। और हमारी कौम चाहती है कि वो मंजर न हो मादी की तरह। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। सीआईए ने मेंबर कौमी असेंबली सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश कर लिया है। एक मरतबा फिर आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स जानेंगे हमाद असलम से। हमाद, बताइएगा क्या तफसीलात मजीद सामने आई? जी बिल्कुल, बाबर भट्ट कत्ल केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि सीआईए ने मेंबर कौमी असेंबली सुहेल शौकत भट्ट को शामिल तफ्तीश कर लिया है और सुहेल शौकत भट्ट को गिरफ्तार मुल्जमान के बयान पर आज सीआईए ऑफिस में भी तलब किया गया था। सुहेल शौकत भट्ट और इसके मामू शफकत भट्ट पर कत्ल में आनत फराहम करने का इल्जाम था। गिरफ्तार मुल्जिमों से रिकॉर्ड शुदा बयान पर उनसे पूछताछ भी की जाएगी और इस हवाले से एफपीसीए का कहना है कि बाकायदा मेरिट पर फैसला किया जा रहा है और इससे पहले भी 7 मुल्जमान गिरफ्तार हैं और इनको भी ये भी नामजद मुल्जमान में शामिल है। इनको भी शामिल तफ्तीश करने के बाद मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमाद असलम, अपडेट करे थे लाहौर से। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल कत्ल केस को मुल्की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया करार दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना है कि उन्हें नताइज चाहिए, तहकीकात की वो खुद निगरानी करेंगे। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन की तश्कील से भी रोक दिया, जबकि मिसाल कत्ल केस के हवाले से एक नई फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। दूसरी जानिब कत्ल केस में नामजद 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मिसाल कत्ल केस के हवाले से एक नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुश्तइल हुजूम गेट पर गाड़ियों की तलाशी और मिसाल खान की लाश को ढूंढ रहा है। वीडियो में पुलिस की भारी नफरी भी देखी जा सकती है, जो तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने मिसाल खान के कत्ल में मुलव्विस 2 मजीद मुल्जिमान को 4 सदा के इलाके सरढेरी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को भी वीडियो के जरिए शनाख्त किया गया। उधर मर्दान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मिसाल कत्ल केस में नामजद 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए। अब आपको बताएं कि बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर खवातीन पर तशद्दुद का मामला DGFIA ने शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर नदीम को मुअत्तल कर दिया है। वजीर दाखिला की तरफ से FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी गई है। ये फैसला नई फुटेज सामने आने के बाद किया गया, जिसमें FIA की एहलकार मुसाफिर खवातीन पर तशद्दुद करते हुए साफ देखी जा सकती है। ये मामला पेश आया था चंद रोज कबल बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां बैरून मुल्क जाने वाली खवातीन पर यह तशद्दुद का मामला हुआ था और DGFIA ने शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर नदीम को मुअत्तल कर दिया है। वजीर दाखिला की तरफ से FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी गई है। ये फैसला नई फुटेज सामने आने के बाद किया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि FIA की एहलकार मुसाफिर खवातीन पर तशद्दुद कर रही है। उधर सखर में पुलिस एहलकारों ने गंदुम ना देने पर किसान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। गंदुम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी फरार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस हर साल गंदुम बतौर भत्ता वसूल करती है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। सखर में पुलिस एहलकार फिरौन बन गए। पुलिस एहलकार कच्चे के इलाके गोट रहमत जतोई में गंदम का भत्ता ना देने पर किसान नुसरत जतोई पर टूट पड़े। काली वर्दी वाले गरीब किसान के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते रहे, जिस पर बिलाखिर वो बेहोश हो गया। पुलिस वाले गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी साथ ले गए। किसान के अहले खाना दुहाइयां देते रह गए। SSP सखर ने वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना बागड़ जी के SHO इमदाद लाशारी को मुअत्तल कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि गंदम बतौर भत्ता न देने पर पुलिस का किसानों पर तशद्दुद मामूल है। अहम खबर शामिल करेंगे भारत से, जहां बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मुलव्वस बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात को बहाल कर दिया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर LK एडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत 20 रहनुमाओं पर केस चलाने का हुक्म दिया है। लखनऊ की अदालत रोजाना इस केस की समाअत करेगी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अहम पेशरफ्त, बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात बहाल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर फैसला सुनाया कि एल के एडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत बीजेपी के 20 रहनुमाओं पर मुकदमा चलेगा। बीजेपी लीडर कल्याण सिंह को राजस्थान का गवर्नर होने की वजह से ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि लखनऊ की अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी और 2 साल में मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। लखनऊ में मुकदमे की समाअत के दौरान बाबरी मस्जिद केस के जजेस तब्दील नहीं किए जाएंगे। सीबीआई रोजाना की बुनियाद पर इस्तगासे के एक गवाह की मौजूदगी को यकीनी बनाएगी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में पुरानी सब्जी मंडी में इंतजामिया ने घरों और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़ा दिए हैं और भारी मशीनरी और पुलिस की मदद से 50 से ज्यादा घर और दुकानें मस्मार कर दी हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि उन्हें घरों और दुकानों से सामान उठाने की मोहलत भी नहीं दी गई। इस वक्त वहां पर हमारे नुमाइंदे वक्कास शिराज मौजूद हैं। वक्कास, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब जो है ये कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ, तो अभी तक जो है ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे से ज्यादा जो टाइम गुजर चुका है। इस दौरान जो है मुजाहिरीन ने काफी एहतजाज भी किया, जंग रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, मज़ामत भी की गई। उनका ये कहना था कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया, जो हम सामान उठाने की वजह से उनका लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। जबकि इंतजामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि उनको 10 दिन का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप फौरी तौर पर जो है ये जगह खाली कर दें, क्योंकि ये कब्जा माफिया को 10 साल कबल जो है एक जगह दे दी गई सुधार मंडी के करीब, जहाँ पे जो उनको मुकम्मल प्रॉपर जगह दी गई थी, जो एक दुकान के बदले 4 दुकानें दी गई थी, ये इंतजामिया का कहना है। लेकिन इसके बावजूद कब्जा माफिया ने यहाँ पे जो है डेरे डाल रखे थे, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो भी काफी परेशान थे। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है बहुत ही गलौने किस्म के यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्कास शिराज, अपडेट कर रहे थे। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो अभी भी बाज नहीं आए। उनका यह कहना है कि अमरीकी कंपनियां गैर मुल्की नहीं, अमरीकियों को नौकरियां दें। अमरीकी सदर ने गैर मुल्की मुलाजिमीन के वीजा प्रोग्राम से मुताल्लिक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए सदारती इंतजामी हुक्मनामे का उन्वान बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन है। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक अमरीकी सामान साज कंपनी के सदर दफ्तर का दौरा करने के दौरान जारी किए। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद ऐसी पॉलिसी वज़ा करना है जिसके नतीजे में अमरीकी साख्ता मसनूआत को तरजीह दी जाए। नए बिल के तहत वफाकीदारों से कहा गया है कि वो H-1B वीजा प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात तजवीज़ करें। नए हुक्मनामे के तहत इमिग्रेशन निजाम में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि H-1B वीजा सिर्फ काबिल अफराद को मिले। और खेलों की दुनिया से आपको खबर ये बताएं कि मासूम बच्चे शरारतें तो क्या ही करते थे, अब शरारतें करने वाले बच्चे अपने ममालिक के लिए तमगे भी जीत कर लाएंगे। जी हां, कोलोराडो में मुनक्किदा मसनूई बेबी ओलंपिक्स मुकाबलों में नन्हे एथलीट्स ने शरारतों के साथ ऐसे दिलफरेब अंदाज से खेलों में हिस्सा लिया कि हाजरीन के दिल मोह लिए। Just look at that concentration. And there they go. बेबी गेम्स की मसनूई ओलंपिक्स में खुशामदीद। Triumph. First starting away 10 with it. मीटर टोटल रेस, जापान फिनिश लाइन पर फंसा, लेकिन अर्जेंटाइन को मात दे ही दी। And here comes Argentina on the outside. But China does it for fire. जिम्नास्टिक रिंग्स मेंस में जापान और वुमेन्स में अमेरिका ने गोल्ड जीता। Gold for the U.S. वेट लिफ्टिंग में दिल तोड़ने वाले नतीजे आए, जर्मनी ने अर्जेंटाइन को हराया। The German just showboated. इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो न्यूज के साथ रहिए।